تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اندازہ لگائیں غریب نواز کتنے بڑے ولی ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس امید سے جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے نظر ڈال دی تو ہماری زندگی کے بگڑے ہوئے تمام کام بن جائے گا۔ لیکن غریب نواز جیسا اللہ کا ولی اپنی گردن کو جھکاتا ہے، صابر پاک جیسا ولی اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اعلیٰ حضرت جیسے امام اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، بدیع الدین زندہ شاہ مدار اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ میرے امام اسی لیے کہتے ہیں سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کے قدموں کی برکت ہے، یہ غوث اعظم کے قدموں کا کمال ہے، یہ غوث اعظم کے قدموں میں اللہ رب العزت نے ایسی برکتیں رکھی ہے، ایسی برکتیں رکھی۔ آپ نے ابھی سنا کہ ان کے قدم کی برکت تو یہ تھی اگر وہ کسی مردے پر قدم مار دیتے تو اللہ تعالیٰ مردے میں دوبارہ زندگی ڈال دیا کرتا تھا۔ آپ نے نہیں سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جوانی اور بزرگی کی بات تو الگ ہے۔ جب میرے آقا غوث اعظم اپنی امی کے شکم میں تھے اور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو برکتوں کا عالم یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم کی امی کو اگر کوئی سلام کرتا اور غوث اعظم کی امی سلام کا جواب نہ دیتی اور غوث اعظم پھر پیدا ہوئے تو سرکار غوث اعظم نے اس شیخ کو سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے یہ تو بتا میں نے سلام ایک مرتبہ کیا جواب دو کیوں دیے؟ تو فرمایا سنو جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تم نے میری ماں کو سلام کیا تھا لیکن وہ شرم کی وجہ سے جواب نہ دے سکی تھی۔ جو کام میری ماں نہ کر سکی آج اسی کا بیٹا عبدالقادر انجام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے یہ تو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جو ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، جو والدین کا نام روشن کرتے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں والدین کی عزتوں کا سبب بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصلت اعلی حضرت شہنشاہ وکیل صدیقی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خیریت عبیل بھائی؟ یہ لوگ رکے ہوئے ہیں سلام پڑھنے کے لیے بول رہے تھے، سلام کے لیے بول رہے تھے، آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اچھا 10 بجے ہیں ابھی، چلیے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کی اتنی محبت ہے۔ 11ویں شریف جتنی میں سمجھتا ہوں اپنے بریلی شریف میں دھوم دھام سے ہوتی ہے شاید ہی کہیں ہوتی ہو۔ ایک ایک بچے کی رگوں میں اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی محبت کو بسا دیا ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ غوث اعظم کی محبت در اصل مدینے والے کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، آقا کی محبت ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے جو بہت سارے لوگ آج کل عجیب بیماری لے کر کے چلے ہیں اور عجیب تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے جسے 4 لوگ نہیں جانتے، وہ جناب والا اگر بنام مسلمان ہے تو اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ بول دوں گا 2-4 لوگ جان لیں گے، شہرت بڑھ جائے گی، کام ہو جائے گا، در گزر بسر کے لیے روزی روٹی کا ہلہ بن جائے گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے سنو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگایا کرو، تمہیں نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا ہم یہ تو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانے تم کس کے بیٹے ہو، لیکن اگر واقعی سید ہو تو تم اتنا ضرور جانتے کہ میرے باپ دادا کا تعارف اور ان کی پہچان جتنی 100 سال میں اعلیٰ حضرت نے کرائی وہ کسی کے باپ نے نہیں کرائی ہے۔ جتنی تعریف آل رسول کی اور مصطفیٰ کے گھرانے کی اور سرکار کی اولاد پاک کی، حسنین کریمین مولائے کائنات کی، اور سید کا جتنا تعارف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے ماضی قریب میں کسی نے نہیں کرایا۔ صدیاں گزر جائیں گی، زمانہ گزر جائے گا، نسلیں گزر جائیں گی اور زمانہ مل کر کے اعلیٰ حضرت کے صرف ایک شعر کا جواب نہیں لا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کئی سالوں پر بھاری پڑ جاتا ہے، لکھ کر کے چلے گئے اے غوث اعظم آپ کی بات تو الگ ہے، غریب نواز تو الگ ہے، مولا علی تو الگ ہے، حسنین کریمین تو الگ ہے، صابر پاک تو الگ ہے، بدیع الدین تو الگ ہے، مخدوم سمنہ تو الگ ہے، آل رسول تو الگ ہے، نوری میاں تو الگ ہے، نظمی میاں تو الگ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب
सब घराना नूर का। नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जो आला हजरत ने सैयदों का तारुफ कराया वो कोई नहीं करा सकता। बोलो करा सकता है? नहीं करा सकता। और दूसरी बात ये भी आप समझ लें कि जितना जिक्र आला हजरत का अल्लाह पाक ने 100 साल पिछले 100 साल में बुलंद किया है, उसकी भी बात अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह जुबान अलग होगी, बोलने का अंदाज अलग होगा, खाने पीने का अंदाज अलग होगा, लेकिन जब भी नबी की मोहब्बत की बात आएगी जुबान चाहे अलग हो लेकिन जुबान पे कलाम आला हजरत ही का जारी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसका फैजान है? ये हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। बताइए, हमने तो देखा नहीं, हमारे दिल में किसने डाल दिया आला हजरत को? हम तो छोड़िए, अब जो छोटी नस्ल आ रही है उन्होंने आला हजरत को तो क्या, बहुत सारे बच्चों ने ताजुश शरिया को भी नहीं देखा। फिर उनसे किसने कह दिया आला हजरत का नारा लगाया करो, गरीब नवाज का नारा लगाया करो, अल्लाह अकबर ताजुश शरिया का नारा लगाया करो। ये छोटे छोटे दूध पीते बच्चे जो स्कूल की 10वीं क्लास तक न पहुंचे, अभी हाई स्कूल इंटर तक न पहुंचे, जो कुरान शरीफ पढ़ना न सीखे हो, लेकिन आज जलसे में बैठकर नबी की मीलाद में बैठ करके जब भी नारे की बात आती है तो बच्चा झूम करके लगाता है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, अल्लाह अकबर हम सब की बख्शिश का जरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। ये बच्चे को किसने बताया? ये बच्चे के दिल में किसने डाला? ये बच्चे को कैसे पता चला कि ताजुश शरिया कौन है, उनकी शान क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है? बच्चा नारा लगाता है आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। बच्चे को किसने बताया? तो बच्चे को बताया नहीं, बच्चे ने गाँव में देखा, बच्चे ने बस्ती में देखा, बच्चे ने चौराहे पे देखा, बच्चे ने मस्जिद में देखा, बच्चे ने मदरसे में देखा, हर जगह जानी देखा। तो नतीजा यही निकाला वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और आज तो खुशी की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेरे रजा मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत जैसा कि सुनने में आया है अल्लाह के फजल व करम से और 11वीं शरीफ की बरकतों से मुफ्ती सलमान अज़हरी भी बाहर तशरीफ ला चुके हैं। ये सुनने में आया है और शायद की खबर मोतबर है जहाँ तक है कि मुफ्ती साहब बाहर आ चुके हैं और किसी लिखने वाले ने ये लिखा कि अल्लाह के करम से गौसे आजम के तुफैल शेर बाहर आ चुका है, बहुत जल्द शोर होने वाला है। ये सब फैज़ है आला हजरत का, वरना ये मुफ्ती सलमान अज़हरी वही हैं जो बरेली शरीफ जामिअतुर रज़ा से पढ़ के गए। तुम कह सकते हो कि मुफ्ती साहब हमारे ही इलाके के पढ़े हुए हैं। ये जामिअतुर रज़ा जो सरकार ताजुश शरिया का कायम करता है, ये इल्म का किला है और यहीं से मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत का काम आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। और सरकार ताजुश शरिया की तो बात ही अलग है, जितना जिक्र करो कम है। वो अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर गए कि आदमी जब जामिअतुर रज़ा के गेट को देखता है तो दिल में ख्याल तो आता है कि जब जामिअतुर रज़ा के गेट की ऊंचाई का अंदाजा नहीं है तो ताजुश शरिया की ऊंचाई का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जात ही अलग थी, वो तो शख्सियत ही अलग थी, उनकी शान तो ये थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए वो तो ये बता करके चले गए, ऐ मुझसे बैत होने वालों, मेरा हाथ थामने वालों, मेरे मुरीद कहलाने वालों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों और अपने आप को हर नमाज हर दुआ में ये कहने वालों, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते हर कहीं दुआ करते हो या अल्लाह जिंदा रख तो कादरी बना के रख, मौत दे तो कादरी बना के दे, हम सुबह में हो तो कादरी हो, हज़र शाम में हो तो कादरी हो। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा कादरियत के दायरे में गुजरे, हमारी नस्ल कादरी बन जाए, हम कादरी बन जाए, हमारे गलों में कादरी पट्टा पड़ा रहे। अगर तुमसे कोई ये पूछे ये तो बता कादरी बन के करेगा क्या, कादरी पट्टा डाल के करेगा क्या, तुझे कादरी बन करके मिल क्या जाएगा? तो मैं कहूँगा सुन, अगर ये कादरी बनने का मर्तबा समझना है कि कादरी बन करके क्या मिलता है तो आला हजरत कादरी थे, वो
पूछ आला हजरत से क्या मिला, तो आला हजरत कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी था और मुझे तो ये मिला मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो करके और सीना तान करके और आखिरी कील काट करके ये आवाज दे सकता हूँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और ताज शरिया से पूछते हो कादरी बन के मिलेगा क्या, तो ताज शरिया बोले मेरे दादा कादरी थे, मेरे बाप कादरी थे, मेरे भाई कादरी है, मुफ्ती आजम कादरी, आला हजरत कादरी, आला हजरत कादरी थे जन्नत में चले गए, मुफ्ती आजम कादरी थे जन्नत में चले गए, मुफस्सिर आजम कादरी थे जन्नत में चले गए, और रह गया अख्तर रज़ा। तो ताज शरिया भी जाते जाते ये ऐलान कर रहा है अरे कादरी खुल्द में चल दिया, अरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है अरे कादरी के लिए। और फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बहुत अच्छा एहतमाम इन बच्चों ने किया। तकरीर करने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूं। बहुत